Now our second speaker is Advocate Dhruvin Shah. Uh, I request Advocate Mrudan Vakil to introduce the second speaker, Dhruvin Shah. Thank you, Rupesh Bhai. President of AGFTC, Veteran Shri Bharat Bhai Sheth, President Emeritus of Income Tax Bar Association, Shri Dhiresh Bhai Shah, other President of the other organization association, Co-Chairman of Mafuzil Committee, CA Jayesh Bhai and CA Praful Bhai, and my dear friends. Coming to the expert, Mr. Dhruven Visha, I must say a gentleman with milky biodata. Why I am saying so? He is possessing numerous degree and a shiny star of our federation and profession at large. Mr. Shah is a BCom with gold medalist. He is also the owner of master degree in commerce. He obtained diploma degree in taxation practice and also makes sure to be LLM. Dhruven Bhai, a good friend of mine, became advocate and also MBA with finance. This is just not enough for this learned personality. At present, he is pursuing PhD in Public Charitable Trust. What a thirst of knowledge of this gentleman. Mr. Dhruven Shah is practicing in direct tax laws, indirect taxes, and allied laws to since the starting year of 21st century. He enjoyed the position as president of AGFTC and Income Tax Bar Association, Ahmedabad, as well as a 74 years oldest association in our profession in the state of Gujarat. Presently, he is serving as member of Direct Tax Committee of Gujarat Chamber of Commerce and Industry. He is the youngest president of AGFTC. Mr. Dhruven Shah is the panelist for debate, discussion, and analysis of union budget on various forums like VTV, ETV, Sandesh News, GTPL, so on and so forth since last 12 years. In pandemic situation, when lockdown was enforced, Mr. D.V. Shah, then president of AGFTC, along with team AGFTC, started educational webinars on Zoom platform within a week time, and to my mind, first professional association to do so in the state of Gujarat under his leadership and decisiveness. With this, please give a thundering round of applause to welcome Mr. Dhruven Visha. Thank you very much. Thank you, Mrudan. I appreciate for the kind words. However, I am deserving All Gujarat Federation of Tax Consultant and Income Tax Bar Association, Tax Practitioner Association Nadiad and Practitioner Association Godhra ના પ્રમુખશ્રીઓ, હોદ્દેદારશ્રીઓ તેમજ મોફ્યુઝલ કમિટીના ચેરમેન શ્રી અજીતભાઈ શાહ સાહેબ, જયેશભાઈ તેમજ પ્રફુલભાઈ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશન ધીરેશભાઈ ટી શાહ સાહેબ, ફેકલ્ટી વિનીતભાઈ, ખૂબ સુંદર ભાષામાં અને રજૂઆત કરીને આ આખા સબ્જેક્ટ બહુ સરળ બનાવી દીધું. Excuse me, ક્યાંક ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. રૂપેશભાઈ ક્યાંક ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. હા, વિશ્વેશભાઈ ક્યાં છે? વિશ્વેશભાઈ, કારણ કે લગભગ બધાના સ્પીકર બંધ જ છે. Okay. Now coming on the point, મારા જે ટાસ્કમાં મને એલોટ કરવામાં આવ્યું છે એમાં બે ત્રણ નાની નાની રજૂઆત આપણે શરૂઆતમાં લઈ લઈએ. જેમ વિનીતભાઈ સાહેબે કીધું એમ કે આ વખતે બજેટ 2021, આમ તો શરૂઆત 2002 થી શરૂઆત થઈ, ત્યારથી ઇન્કમ ટેક્સમાં જે રજિસ્ટ્રેશન 12A, 12AA, ATG 1023C અને 35(1) આ તમામ રજિસ્ટ્રેશનોને ફ્રી રીવેલિડેશન્સ કરાવવાની વાત કરવામાં આવી.
પહેલો તો પ્રશ્ન એવો થાય કે એવું કરવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું? તો નાણામંત્રી એ બાબત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આપ જાણો છો તેમ દરેક વર્ષે કોઈક ને કોઈક બજેટ દ્વારા એવું પ્રાવધાન લાવવામાં આવે છે કે જેથી કરીને એના કોમ્પ્લાયન્સની અંદર ખૂબ જ સ્ટ્રેન્થનિંગ કરવામાં આવે. એવા ઘણા ચેન્જીસ છે, જેમ કે ડેપ્રિસિએશન, ગુડવિલ, આપ જાણો છો એ બજેટની અંદર એમાં ખૂબ માળખાકીય ફેરફાર કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે 12 ના રજીસ્ટ્રેશન માટે સાહેબે વાત કરી, એવું સિમિલરલી એટીજી ના રજીસ્ટ્રેશનની વાત છે. એ એટીજી ના રજીસ્ટ્રેશન પણ હવે નવા ફાઇનાન્સ એક્ટના ધ્યાનમાં લેતા 1/4/2021 થી તમામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોએ, અહીં આપણે ધાર્મિક ટ્રસ્ટોની વાત નથી કરતા ને ધાર્મિકના મુદ્દા પર આપણે પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ વાત કરીશું, પરંતુ તમામ સખાવતી સંસ્થાઓ જે છે એ સખાવતી સંસ્થાઓએ એટીજી નું પ્રમાણપત્ર માટે રીવેલિડેશન કરાવવાનું છે. એની પ્રક્રિયા કાયદામાં લેટ ડાઉન કરી છે અને એનું નોટિફિકેશન પણ 27 માર્ચ 2021 થી અમલમાં આવ્યું છે. એ સબ્જેક્ટ પર જતા પહેલા આપણે બે નાની વાત કરી દઈએ. કદાચ બહુ ડાયરેક્ટ સ્પર્શતી નથી, પરંતુ જે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટો સરકાર પાસેથી કોઈ ગ્રાન્ટ મેળવે છે તો તેવા તબક્કાની અંદર બે ફેરફાર કરવામાં આવે છે. એક ફેરફાર કે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આપ જાણો છો કે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી દ્વારા આપણે ઘણા ટ્રસ્ટોને દાન મળે છે. કંપની દ્વારા સખાવતી સંસ્થાઓને CSR અન્વયે દાન આપવામાં આવે છે અને એ દાન દ્વારા એનો સખાવતી હેતુઓ માટેનો વપરાશ કરવામાં આવે છે. Now recently the Ministry of Corporate Affairs has come up with the things in the rule કે હવે દરેક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કે જે CSR અન્વયે ગ્રાન્ટનો લાભ લેવા માંગતા હોય, CSR ના ફંડનો લાભ લેવા માંગતા હોય, એવા તમામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોએ CSR 1 નંબરનું ફોર્મ એ MCA દ્વારા નોટિફાઈ કરવામાં આવ્યું છે અને આ બધા જ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોએ CSR 1 ની અંદર પણ નોંધણી કરાવી ફરજિયાત છે. આપણે હવે વર્ડ્સ પર જઈએ તો વન ઓફ ધ ચેન્જીસ સ્ટેટેડ ઇન ધ એમેન્ડમેન્ટ રૂલ્સ રિક્વાયર્ડ ટુ એન્ટિટી ટુ રજિસ્ટર ઇન ફોર્મ નંબર CSR. હવે આપ જાણો છો કે સેક્શન 25 એ જૂના કાયદામાં હતું. સાહેબે એમના પ્રથમ સ્લાઇડની અંદર જે સાર્વજનિક ટ્રસ્ટોની વિસ્તૃત વાત કરી એમાં આ વાતને સમાવેશ કર્યો કે સોસાયટી અન્વયે 86 નીચે નોંધાયેલી સંસ્થા હોય કે મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ કે જે અત્યારે ગુજરાત સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ તરીકે ઓળખાય છે એ 1950 નીચે નોંધાયેલું હોય, સેક્શન 25 પ્રમાણે નોંધાયું હોય અને હવે નવા કાયદા પ્રમાણે સેક્શન 8 પ્રમાણે નોંધાયેલું હોય, તો એવા તમામ intend to undertake a CSR activity needs to register itself with the central government by filing a e-form CSR with effect from 1st April 2021. આ લિંક મેં આપેલી છે MCA ની વેબસાઇટ પર અવેલેબલ છે, કારણ કે આ કોર્પોરેટ માં CSR 1 નોટિફાઈ કર્યું છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ અફેર્સમાં. આ લિંકની સાથે સાથે આપણે ફોર્મ તરફ જઈએ કે ફોર્મમાં કઈ કઈ વિગતોનો સમાવેશ થાય. આપ જાણો છો કે MCA પર બધા ઈ ફોર્મ હોય છે. ઈ ફોર્મમાં ઘણી બધી મેટરો પ્રીફિલ હોય છે, એટલે એ બાબત માટે આપણે હવે 1 to 1 જઈએ તો CSR 1 માટે કંપની એસ્ટાબ્લિશ અંડર સેક્શન 8 હોય, કાં તો 12AA કાં તો એટીજી નીચે નોંધાયેલું હોય, રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ 12AA કાં તો એટીજી નીચે નોંધાયેલું હોય, કાં તો સોસાયટી હોય. પહેલા કંપનીની વાત કરી છે, ત્યારબાદ પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની વાત કરી છે એન્ડ ધેર આફ્ટર સોસાયટી 80/60 ની વાત કરી છે અને ત્યારબાદ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ અંડર સેક્શન 8 ઓફ કંપનીઝ એક્ટ 2013 or registered trust or the registered society by the central government or the state government. પહેલી બંને જે વાત કરવામાં આવે છે એ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની વાત છે, પરંતુ સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્થપાયેલી કોઈ કંપની હોય સેક્શન 8 નીચેની કે ટ્રસ્ટની, તો આ બધા જ આપ જાણો છો કે દર્દી સેવા કેન્દ્રો બધા જ રાજ્યોના બધા જ ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. ઘણી બ્લડ બેંકો છે જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
એવી જ રીતે ડિફરન્ટ એન્ટિટી આપણે સિલેક્ટ કરવાની છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે એમના, વેધર ધ એન્ટિટી ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ બાય એની કંપની ઓર એ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. હવે જો કંપની સેક્શન 88 કાં તો 25 પ્રમાણે હોય તો આપ જાણો છો કંપની આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર બાબતમાં, જે સીન નંબર તરીકે. હવે જો આપ સીન નંબર એન્ટર કરશો તો ઓટોમેટિકલી પ્રીફિલ નું બટન એ કંપનીનું નામ અને એની સર્ટન ડિટેલ્સ એની અંદર ઓટો ફિલમાં કરી દેશે. નાઉ ઓન 3 ટાઈપ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ એન્ટિટી. હવે આ ટાઈપ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ એન્ટિટી જે કહેવામાં આવે છે એમાં સાહેબે પણ વાત કરી કે ડિફરન્ટ એન્ટિટી ની વાત છે, ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, સોસાયટી, કંપની ની આ વાત કરવામાં આવી છે. તો એ અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે આપણે. જો સીન નંબર ઉપર નાખશો તો ઓટોમેટિકલી એ પ્રીફિલ એની અંદર ઓટો મોમેન્ટમાં થઈ જવાનું છે. એની ઇન્સ્ટ્રક્શનની ગાઈડલાઇન્સ પણ આપેલી છે કે એક આ ફોર્મ્સ આપણે કેવી રીતે ભરવાનું છે. ટાઈપ ઓફ એન્ટિટીમાં સીન નંબર નાખી દઈએ તો ઓટોમેટિકલી અંદર આવશે. એમાં સીન નંબર, ધેન નેમ ઓફ એન્ટિટી. આપણા સાર્વજનિક ટ્રસ્ટનું નામ જે કંઈ પણ હોય એ ટ્રસ્ટનું નામ અહીંયા ફિલઅપ કરવાનું છે. મિત્રો ધ્યાન રહે કે જ્યાં રેડ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરેલું છે બધા જ કોલમો મેન્ડેટરી ભરવાના છે, અધરવાઇઝ આ ફોર્મ વેલિડેટ નહીં. ધેન ડેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન ઓફ એન્ટિટી. સાહેબ એમને વાત કરી ક્રિએશન એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન એન્ડ ઇફેક્ટિવ ડેટ. 3 ડેટ વચ્ચે થોડીક સમજવાની વાત છે. સાહેબે વાત કરી કે ક્રિએશન વેન ધેર ઇઝ અ વેસ્ટિંગ ઓફ પ્રોપર્ટી. એક વ્યક્તિના પોતાની માલિકીનું મિલકતનું હસ્તાંતર જ્યારે કરીએ, એ નિહિત કરીએ કે વેસ્ટિંગ ઓફ પ્રોપર્ટી કરીએ તો એ સર્જનનો દસ્તાવેજ ગણાય. અને એની કાયદામાં અસ્તિત્વ કરવા માટેની વાત જ્યારે કરીએ ત્યારે નોંધણી થઈ કહેવાય. તો ડેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશનમાં પાન નંબરની અંદર આપણું ડેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન કાં તો ચેરિટી કમિશનના રજિસ્ટ્રેશનમાં, કાં તો સોસાયટીના, કાં તો કોર્પોરેશન ઇન્કોર્પોરેશન સર્ટિફિકેટની અંદર આ ડેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન નો ઉલ્લેખ કરેલો છે. એડ્રેસ ઓફ ધ એન્ટિટી, ધેન ઈમેલ આઈડી. હવે અહીંયા ઈમેલ આઈડી અને એન્ટર ફોર ઓટીપી પૂછ્યું છે. એટલે જેવું તમે ઈમેલ આઈડી કરશો ને તમે સેન્ડ ઓટીપી કરશો એટલે ઓટીપી વેરીફાઈ કરવાનો છે, એ અંદર ઓટીપી કરવાનો છે, પછી વેરીફાઈ કરાવવાનો છે. પાન નંબર ઓફ એન્ટિટી નાખવાનું છે. નંબર 4 માં ડિટેલ્સ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ, બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ, ઓબ્લિક ચેરમેન, ઓબ્લિક સીઈઓ, ઓબ્લિક સેક્રેટરી ઓર એથોરાઇઝ્ડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ ધ એન્ટિટી. ત્યારબાદ એનું નેમ, ડેઝિગ્નેશન, ડીન ઓબ્લિક પાન. જો સેક્શન 8 માં છે તો એનો ડીન નંબર હશે બધા ડાયરેક્ટરોનો, એ અહીંયા નાખવાનો છે અને એમનું ઈમેલ આઈડી નાખવાનું છે. એટેચમેન્ટની અંદર કોપી ઓફ સર્ટિફિકેટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન અને કોપી ઓફ પાન કાર્ડ. આ બંને મેન્ડેટરીલી એટેચમેન્ટ છે. હવે લાસ્ટ ડિક્લેરેશન જોશું તો આઈ એમ ઓથોરાઇઝડ બાય ધ એન્ટિટી વાઇડ રિઝોલ્યુશન નંબર સો એન્ડ સો ડેટેડ સો એન્ડ સો. મિત્રો હું એવું માનું છું કે એક આપણે કોમન જ્યારે એની નોંધણીની કાર્યવાહીની શરૂઆત કરવાની આવે એવા તબક્કાની અંદર આપણે એક ચોક્કસ રિઝોલ્યુશન પાસ કરી દેવું જોઈએ, જેની અંદર એ રિઝોલ્યુશનમાં આ તમામ વાત, જેમાં 12AA રજિસ્ટ્રેશન, એટીજી રજિસ્ટ્રેશન, સીએસઆર એક્ટિવિટી અને નીતિ આયોગ, આ ચારેય તબક્કાની ઓથોરિટી આપણે મેન્શન કરવી જોઈએ. એજન્ડા નોટિસમાં પણ આનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ અને ત્યારબાદ આનો ઉલ્લેખ આપણે આમાં પણ કરવો જોઈએ. વિનીતભાઈ સાહેબે જેમ વાત કરી એ પ્રમાણે કે જ્યારે કોઈ ધાર્મિક કોઈ હેતુઓ ઇરરિવોકેબલ ની વાત છે કે ડિઝોલ્યુશન ક્લોઝ નથી, એ સંજોગોની અંદર પણ ચેરિટી કમિશનરમાં કલમ 22 પ્રમાણે એનો ફેરફાર રિપોર્ટ કરવો પડે. આવા સંજોગોમાં પણ આ રિઝોલ્યુશનની જરૂરિયાત હોય અને આ રિઝોલ્યુશન 5 વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને પહેલેથી જ કરી દેવું જોઈએ. તો જ્યાં જ્યાં ઓથોરિટીનો પ્રશ્ન આવે ત્યાં ત્યાં રિઝોલ્યુશન આપણે રજૂ કરીશું. This form is digitally signed by the director or in case of the company, digitally signed by the trustee. Now the word is digitally signed of the trustee. હવે આપણે EVC કોડ દ્વારા 10A અને 12AA ATG ના રજિસ્ટ્રેશનો કરીએ છીએ, પરંતુ જેનું ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન આપણે ડિજિટલ સિગ્નેચરથી ભર્યું છે એવા કિસ્સાની અંદર મેન્ડેટરીલી તમારે 12AB નું રજિસ્ટ્રેશન અને એટીજી નું રજિસ્ટ્રેશન, જે નિર્ધારિત ફોર્મ એનું નમૂનો 10A છે, એમાં મેન્ડેટરીલી તમારે ડિજિટલ સિગ્નેચરથી કરવું.
પરંતુ જે ટ્રસ્ટના રિટર્નો ડિજિટલ સિગ્નેચરથી નથી ભરાય એવા સંજોગોની અંદર એમના માટે એક હજુ ઓપ્શન છે, જે વેરિફિકેશન કોડ દ્વારા પણ આપણે એ રિટર્ન ભરી શકીએ છીએ. તો CSR ને લગતી આ બાબત હતી જે આપણે મેન્ડેટરીલી એ ફાઇલ કરવાનું છે. આમાં ખાસ મુદ્દા જે મેં વાત કરી કે એમાં મેઇનલી એટેચમેન્ટમાં બે મુદ્દા છે, જે સર્ટિફિકેટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન એઝ વેલ એઝ પાન કાર્ડ અને ધ કોપી ઓફ રિઝોલ્યુશન. એમાં નંબર પૂછ્યો છે, તો ટ્રસ્ટી તેમજ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને એડવાઇસ છે કે તેઓ આ ફોર્મ ભરતા પહેલા જ આનું રિઝોલ્યુશન અને એજન્ડા પ્રોપર તૈયાર કરે. નાઉ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ્સ ઇન રિલેટિંગ ટુ લાસ્ટમાં એમને પૂછ્યું છે ડીન નંબર ઓફ ધી ડિરેક્ટર. હવે સવાલ એવો આવે કે ડીન નંબર ન હોય, ટ્રસ્ટ કંપની ન હોય, તો એવા સંજોગોમાં શું? તો અહીંયા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપી છે, પાન ઓફ ટ્રસ્ટી. હવે આ પાન ઓફ ટ્રસ્ટી આપણે કયો મેન્શન કરીશું અહીંયા, કે જે આપણા ઇન્કમ ટેક્સના વેબ પોર્ટલ પર જે રિસ્પોન્સિબલ જે છે ટ્રસ્ટી, ઓથોરાઇઝ ટ્રસ્ટી, જેની વિગતો આપણે નાખી છે, જે સાઇન કરે છે 140 પ્રમાણે, ઇન્કમ ટેક્સની સેક્શન 140 પ્રમાણે જે સહી કરવા માટે સમર્થ હોય એવા ટ્રસ્ટીનો પાન નંબર આપણે અહીં નાખીશું, or a chairperson or functionary authority representative of the entity. Now, digitally signed by the chartered accountant, company secretary, and the cost accountant, and the details are e-forms છે જે આપણે ઓનલાઈન ભરવાનું છે. Now, coming on the point of the NGO દર્પણ, મિત્રો ઘણાને એવું સાંભળ્યું હશે કે નીતિ આયોગનું રજીસ્ટ્રેશન કેમ કરાવવું પડે અને આવું કરાવવું જોઈએ કે કેમ. તો આ વખતના 10A ફોર્મની અંદર પણ આ નીતિ આયોગના રજીસ્ટ્રેશનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જે સખાવતી સંસ્થાઓ મેઇનલી સરકારની, રાજ્ય સરકારની કે તેમના સત્તાધિકારી વિભાગોની જો કોઈ દાન મેળવવાની હોય કે ગ્રાન્ટ મેળવવાની હોય કે સહાય મેળવવાની હોય કે ગ્રાન્ટી એડ મેળવવાની હોય, તેવા તમામ સંજોગોની અંદર આ નીતિ આયોગનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે. હવે આપણે બધામાં વાત કરીએ છીએ કે આધાર અને મોબાઈલ લિંકિંગ, પાન અને આધાર લિંકિંગ, તો આ 12AA અને ATG નું પણ હવે યુનિક આઈડેન્ટિટી કોડ આપવાના છે, અને એ પણ 16 ડિજિટનો યુનિક આઈડેન્ટિટી કોડ આપવાના છે. આવું કરવાનું મુખ્ય કારણ એવું છે કે સાહેબે વાત કરી એમ કે 1952માં રજીસ્ટ્રેશન થયું હોય કે 1980-90 પહેલાના રજીસ્ટ્રેશન હોય, જેનું સ્થાપનાનો દસ્તાવેજનો કોઈ સાહિત્ય જ ના હોય આપણી પાસે. તો એવા સંજોગોની અંદર સાહેબે વાત પણ કરી કે PTR ની અંદર એનો ઉલ્લેખ હોય છે, PTR આપણે રજૂ કરવાનું. પરંતુ એવા તમામ ટ્રસ્ટોના દસ્તાવેજના ન કારણે કેટલાકને 12AA નંબર નથી મળ્યો, કાં તો કેટલાકને 12AA નંબર મળ્યા છે પણ એમના 12AA નંબરના પ્રમાણપત્રો નથી સરકાર પાસે, અને ઘણાના રજીસ્ટ્રેશન નથી એમ માનીને તેમની આકારની 115 પ્રમાણે કરવામાં આવે છે, અને હ્યુજ ડિમાન્ડ અને હ્યુજ લિટિગેશન ઉભા થયા છે. હવે 1990માં HQ3 આયકાર ભુવનમાં બેસતું હતું, તેમાં HQ3 ની સિરીઝમાંથી નંબરો મળતા હતા. એ નંબરોના પ્રમાણપત્રો કદાચ કોઈ ટ્રસ્ટ પાસે નથી, તો એવા સંજોગોની અંદર તમે 12AA જે જૂની કલમ હતી 31/3/2021 સુધી, તે હેઠળ તમારી માન્યતા નથી મળતી, અને એવા તમામ સંજોગોની અંદર મેક્સિમમ માર્જિનલ રેટ પર ઇન્કમ ટેક્સ લેવામાં આ ઘણું ડિબેટિંગ ચાલ્યું, RTI કરી, ખૂબ ઉચ્ચ સ્તરે રજૂઆત કરી, ITATમાં, હાઈકોર્ટ્સમાં પણ હજુ આજે ઘણા કેસો પેન્ડિંગ છે કે જેના 12AA લિટિગેશન છે. આ ધ્યાનમાં લેતા સરકારે એક યુનિક આઈડેન્ટિટી બનાવવામાં આવી, એવું NGOના પોર્ટલ પર તો નીતિ આયોગમાં ઘણા સમયથી છે. એમાં પણ એક યુનિક આઈડેન્ટિટી નંબર આપવામાં આવે છે, અને સમગ્ર રાજ્ય દીઠ એનો ડેટા કલેક્શન કરવામાં આવે છે. NGO દર્પણ was earlier maintained by the planning commission. તમને યાદ હશે કે જ્યારે ભુજ ભચાઉમાં રાપરની અંદર જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો, એવા સંજોગોની અંદર ઘણા બધા લોકોએ પ્લાનિંગ કમિશનમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, અને એવા તબક્કે સખાવતી સંસ્થાઓને RTO માંથી ટેક્સમાંથી મુક્તિ આપી તેના વાહનોની, અને એના સિવાય ઘણી ગ્રાન્ટી એડ આપવામાં આવી, પરંતુ એની પ્રી કન્ડિશન એવી હતી કે પ્લાનિંગ વિભાગ સાથે રજીસ્ટર્ડ હોવું.
હવે એને 1 જાન્યુઆરી 2015 થી એ નીતિ આયોગ એનું મેન્ટેન કરી રહ્યું છે. હવે સવાલ એવો આવે કે જેનું ઓલરેડી નીતિ આયોગ જોડે રજીસ્ટ્રેશન કરેલું છે એને એનજીઓ દર્પણમાં ફરી કરવું પડે કે કેમ? અને જો કોઈએ ન કર્યું હોય તો એમને ફરી અરજી કરવી પડે કે કેમ? તેમજ કોઈ રજીસ્ટ્રેશન જો કોઈ ગ્રાન્ટ જ ન લેવી હોય તો પણ એનજીઓ દર્પણમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે કે કેમ? અને 10A ની અંદર આ નીતિ આયોગની વાત કરવામાં આવી છે, તો વેધર ઇટ ઇઝ અ મેન્ડેટરી ટુ કોટ ધી રજીસ્ટ્રેશન નંબર ઓફ ધી નીતિ આયોગ ઓર નોટ? આ બધા જ સવાલના જવાબ આપણે વાત કરીશું. આપ જાણો છો કે વોલેન્ટરી ઓર્ગેનાઇઝેશન અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, જેને આપ સરકારના બહુ ચોક્કસ શબ્દ છે પીપીપી મોડ, પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ, એમાં મેક્સિમમ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ આગળ આવીને કામ કરી રહી છે. આજની આ મહામારી જો વાત કરીએ કોવિડની, તો કોવિડના વખતમાં પણ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, સ્વામિનારાયણ વડોદરાની આપણે વાત સાંભળી હશે કે અટલાદરાની અંદર વડોદરાએ 500 થી વધુ બેડ ઓક્સિજન સાથે અને ધેટ ટુ ફ્રી ઓફ ચાર્જ. તો આજ એ સ્વૈચ્છિક સંગઠનની પ્રતિભા છે. આજ સ્વૈચ્છિક સંગઠનોનો વય કે જેવો સતત આ રીતે કાર્યદક્ષ બને છે. હવે વાત કરીશું આપણે કે કેમ આ નીતિ આયોગમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડે. સમયની મર્યાદા છે એટલે આપણે થોડાક ઝડપથી ચાલીશું. એપ્લાય ઓનલાઈન ફોર ધી સોશિયલ સ્કીમ્સ, મિનિસ્ટ્રી, ડિપાર્ટમેન્ટ, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે મિનિસ્ટ્રી, સ્ટેટ અને સેન્ટ્રલના, જેમાં તમે જો ઓનલાઈન તમારે ગ્રાન્ટ લેવી હોય તો તમારે ઓનલાઈન અરજી જ કરવાની છે. કોઈ પણ મીડિયેટર કે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રતિનિધિને મળ્યા વગર સ્ટ્રેટ વે તમને આ માધ્યમથી તમને ગ્રાન્ટ મળશે. જેનું ઓલરેડી રજીસ્ટર્ડ છે એનજીઓ પર, જેના ઓલ્ડ પોર્ટલ પર, એમને શું કરવાનું છે? તો એની પ્રોસેસ આપી છે કે ફોરગેટ પાસવર્ડની લિંક ક્લિક કરવાની છે, પાન નંબર, મોબાઈલ, ઈમેલ આઈડી નાખવાના છે, ઓટીપી થી વેરીફાઈ કરવાનું છે, ન્યૂ પાસવર્ડ જનરેટ કરી અને પાછું ફરી પોર્ટલ પર આવવાનું છે. એમાં એક્ઝિસ્ટિંગ ડિટેલ્સ જે છે એ બધી જ ડિટેલ્સમાં જો તમે ફેરફાર કરવા માંગતા હો તો તમે કરી શકશો. સિમિલરલી already sign up NGO who registered at the new portal only. હવે જે લોકો 2015 થી જ આ પોર્ટલ સાથે સંકળાયેલા છે એમને શું કરવાનું છે? તો સાઇનિંગ લિંક પરથી ક્લિક કરી પાન નંબર, મોબાઈલ નંબર કે ઈમેલ ના ફિલ્ડ કરી પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટ, આપણો જે પણ તમારો પાસવર્ડ હોય, પાસવર્ડ ફોરગેટ પાસવર્ડમાંથી પણ તમે રીસેટ કરવાની પણ ફેસિલિટી છે. એક્સેસ યોર રજીસ્ટ્રેશન ડિટેલ, અને ફોરગેટ પાસવર્ડમાં જેમ કીધું મેં, ઓટીપી દ્વારા તમે તમારા રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલથી કાં તો ઓલ્ટરનેટ મોબાઈલ નંબર પરથી તમે આ પાસવર્ડ ચેન્જ કરી શકો. નાઉ કમિંગ અપ વિથ કે ન્યૂ એનજીઓ ફોર સાઇન અપ. અત્યાર સુધી કોઈ રજીસ્ટ્રેશન જ નથી કરાવ્યું તો શું કરવું? તો એનજીઓના કેટલીક ડિટેલ્સ છે, જેની એનજીઓ નેમ, ઈમેલ, મોબાઈલ, ઓટીપી વેરીફાઈ થાય, એનજીઓનો પાન નંબરથી સમગ્ર રજીસ્ટ્રેશન થાય અને આ પોર્ટલમાં ક્રેડેન્શિયલ નાખ્યા પછી એનું નીતિ આયોગમાં રજીસ્ટ્રેશન થાય. બે વાત ક્લેરિફાઈ કરવા માંગુ છું. જેને ગ્રાન્ટ લેવાની નથી એને નીતિ આયોગમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું મેન્ડેટરી નથી, પરંતુ એફસીઆરએ નંબર જો લેવો હોય તો નીતિ આયોગમાં રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે. માટે નીતિ આયોગ બહુ જ ઇઝી છે. આપ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી એનો એક યુનિક આઈડેન્ટિટી નંબર પણ આપ લઈ શકો છો. આ વોલેન્ટરી છે, પણ જો આપ ગ્રાન્ટ લેવા માંગતા હો તો ચોક્કસ 12A ની એબી ની અરજી કરતા પહેલા નીતિ આયોગમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું એડવાઇઝેબલ છે, અને ગ્રાન્ટ લેવાની હોય તો મેન્ડેટરી છે. Now coming on the second phase of the revalidation of registration under ATG. Basic sections and in interpretations માં નહીં જઈએ, હું માનું છું કે all are learned, very well aware about the provisions of the ATG. ATG નો ભૂતકાળમાં ઘણા સારો લાભ પણ લીધો છે અને કદાચ ગેરલાભ પણ લીધો છે. ઘણા સખાવતી સંસ્થાઓ માત્ર ને માત્ર એન્ટ્રી દ્વારા, એકોમોડેશન એન્ટ્રી દ્વારા આ પ્રવૃત્તિ કરી અને એટીજી ની રસીદો આપતા હતા અને ત્યારબાદ એ રસીદો દ્વારા ક્લેમ કરવામાં આવતો હતો. આ જ બધી બાબતને કારણે ગવર્મેન્ટે
2000 ની મર્યાદા કરી દીધી છે કે જેથી કરીને આવા ટ્રાન્ઝેક્શન પર રોક લાગી છે. આ 2000 ના ટ્રાન્ઝેક્શન પછી પણ રોક નથી લાગતી, કારણ કે ચેકથી પેમેન્ટ આપીને કેશ લેવામાં આવતું. તો આ બધા જ જે એક્ટિવિટી ચાલતી હતી એને ક્યાંક રોકવા માટે આ જરૂરી સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. પણ સામે આશ્ચર્યની વાત એવી પણ છે કે પાડાના વાંકે પખાડીને કેમ કામ? કેટલીક 4-5 બ્લેક શિપ જે કામ કરી રહ્યા છે 10-15 2-3% કરતા હોય, તો એના માટે 93% સંસ્થાઓએ શા માટે ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કર્યું? અને એ પણ વિનીતભાઈએ કીધું એમ કે 10A દરેક રજીસ્ટ્રેશન માટે અલગ અલગ કરવાના છે. જેમ કે 12AB ની વાત કરીએ તો અલગ છે, 35(1) ની વાત કરીએ તો અલગ છે, 1023C ની વાત કરીએ તો અલગ છે, અને 80G ની વાત અલગ છે. 1 એપ્રિલે તો એપ્રિલ ફૂલ લાગતું હતું કે હજુ તો 10G નું ફોર્મ જ નથી આવ્યું. જ્યારે નોટિફિકેશનનો પૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે આ તો બધું 10A માં જ આવવાનું છે, કોઈ ફોર્મ આવવાનું નથી. અને આપણે ડિફરન્ટ સેક્શન અને કોડ પસંદ કરવાના છે. અને કોડ પસંદ કરીએ ત્યારે આપણું એપ્લિકેશન વેરીફાઈ કરવાની છે. કોડ બહુ જ ધ્યાનપૂર્વક આપણે ભરવાના છે. આપણે એના પર પણ આવીશું, પણ થોડો થિયરિકલ પાર્ટ ડિસ્કસ કરીએ, ધેન પ્રેક્ટિકલ, એન્ડ ધેન સમ ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ્સ. સેપરેટ 10A ફોર્મ ટુ બી ફિલ્ડ, જેમ મેં વાત કરી 12AB, 1023C અને 80G. ફાઇનાન્સ એક્ટ 2022, આમ તો આ બધું 1 જૂન 2022 માં હતું. કોરોનાએ સમય મર્યાદા આપીને એ લંબાવીને 1/4 કરી દીધું. અને હું પણ ચોક્કસપણે માનું છું કે ઇન સ્પાન ઓફ 36 જૂન 30 જૂન સુધી કદાચ આટલા બધા ટ્રસ્ટોનું રજીસ્ટ્રેશન અને આ બધા વેરિયસ ફોર્મો ભરી અને કરવાનું કદાચ મુશ્કેલ છે. અને એમાં મોર પર્ટિક્યુલરલી જેમ વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજની વાત કરી, અને કેટલાકના તો દસ્તાવેજી સાહિત્યો નથી, એ પણ કદાચ ચેરિટી કમિશનરમાંથી કઢાવવાના છે. અને આ બધા કોરોના કાળની અંદર બધા દફતરો બંધ છે, તો એવા સંજોગોમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે કરવું, કોર્ટો જ્યારે બંધ છે તો એનું ટ્રાન્સલેટ કઈ રીતે કરવું, આ બધા પ્રશ્નો છે ને ટ્રાન્સલેટ કરીને નોટરી કરાવું કેમ, આ બધા વિશિષ્ટ પ્રશ્નો આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરમાં લીધા છે, એટલે આપણે એની ચર્ચા નથી કરતા. પરંતુ ફોર્મ 10A એ નોટિફાઈ કર્યું છે નોટિફિકેશન દ્વારા, વેબ પોર્ટલ પર અવેલેબલ છે. અને 12AB અને 80G બંને માટે સેપરેટ અરજી કરવાની. પ્રોસેસ બીજી બધી સેમ છે. તમે કોડ સિલેક્શન કરશો, કદાચ 1 કે 2 કોલમમાં એપ્લિકેશનમાં ફરક છે, આપણે બંને જોઈશું. મોસ્ટલી 10A નું ફોર્મ સાહેબે સમજાવી દીધું છે. 80G ના પાર્ટ પૂરતું હું એ મુદ્દો સમજાવીશ. 80G allows very well aware of the deduction for the donation made to a certain funds and institutions. The deduction for such donation is allowed to the donor only if donee funds or institution is approved by the principal chief commissioner or the income tax. હવે PCIT ને CIT વાત કરે છે. આપણે પહેલા વાત હતી CIT એક્ઝામ્શન, કદાચ જૂના મારા મિત્રોને ખ્યાલ હશે કે CIT એક્ઝામ્શન દ્વારા આપણને બધી માન્યતા મળવામાં આવતી હતી. હવે CIT in accordance with the rules and made in behalf such approval was valid for the જે પરપિક્યુલરની નેચરમાં હતી, કે ધીરેશભાઈ સાહેબે કીધું કે આખી જિંદગી 80G મળી ગયું બસ, એટલે હવે એનું કેન્સલેશન કરવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા હતા, કદાચ બહુ ઓછા કરતા હતા. પરંતુ 5 વર્ષની મર્યાદા નાખી અને સમગ્ર સાર્વજનિક ટ્રસ્ટો પર એક પ્રકારનો કંટ્રોલ મેળવ્યો છે. બહુ સાચા અર્થમાં કહું તો બહુ સાચી વાત છે કે કોઈ પણ ટ્રસ્ટ એકાઉન્ટેબલ થવા જ જોઈએ. એ જ મારો રિસર્ચનો મેઇન સબ્જેક્ટ છે. આપણી ત્યાં ગણેશ મહોત્સવ ઉજવાય, નવરાત્રી મહોત્સવ ઉજવાય, સાહેબે વાત કરી મિત્ર મંડળો ઉજવાય, બધું થાય. 10 દિવસમાં કરોડો રૂપિયાનું દાન આવે પણ એની નોંધણી ના થાય, એના હિસાબો ના મેળવાય, એનું બેંક ખાતું ન બને, અને એના હિસાબો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા ઓડિટ ના થાય. મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટના અધિનિયમમાં ક્લિયર કટ જોગવાઈ છે કે એને શું મોટો રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું, પરંતુ કોઈ સત્તાધિકારો કોઈ રજીસ્ટ્રેશન કરતા નથી. અને એક એકાઉન્ટેબિલિટીની વાત કરીએ તો ગણેશ ઉત્સવમાં મારું મેં આપેલું ડોનેશન, મને શું ખબર પડે કે એમને કેટલો ખર્ચ કર્યો, કારણ કે એમના હિસાબો નિભાવતા નથી. તો આ કારણથી સાર્વજનિક ટ્રસ્ટોને મર્યાદિત સમય માટે લાવી, અને એ પણ ચોક્કસ દસ્તાવેજી સાહિત્યો સંતોષ થાય ત્યારે. વિનીતભાઈ સાહેબને ખ્યાલ હશે આ વખતે એની વ્યાખ્યા લૂપ એક્સપાન્ડ કરી છે કે સેટિસ્ફેક્ટરી ઇન અધર કોમ્પ્લાયન્સ વિથ ધ અધર લો.
એટલે જો બીજા કાયદા હેઠળ પણ કોમ્પ્લાયન્સ તમે સેટિસ્ફેક્ટરી કર્યા હોય તો મારે તમને 12AB આપવાનું છે. એટલે મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમમાં ફેરફાર રિપોર્ટ ના ભર્યા હોય કે કોઈ ત્યાં આગળ તમે હિસાબો ના ભર્યા હોય તો કેન ઇટ બી સે ઇટ્સ અ સેટિસ્ફેક્ટરી કમ્પ્લાયન્સ ઓન ધી એન્ડ ઓફ ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન? ઇટ્સ અ બિગ ક્વેશ્ચન. એ આપણે પ્રશ્નના સવાલ જવાબમાં લઈશું. Requirement to file a statement of donation and issue certificate to the donors. મિત્રો, TDS ની જોગવાઈ કેટલા વર્ષોથી આપણે સ્ટ્રેન્થન કરી રહ્યા છે. લગભગ TCS ને TDS ના માળખામાં દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનને આપણે ક્રોસ વેરિફિકેશન માટે સમાવી લીધું છે. હું માનું છું ત્યાં સુધી કોઈ એવું એક્સપેન્ડિચર નહીં હોય જેમાં આપણે TDS કે TCS નો પ્રશ્ન ના. સિમિલરલી ક્રોસ વેરિફિકેશન માટે જેમ બજેટમાં નાના મંત્રીએ વાત કરી હતી કે પ્રીફિલ ફોર્મ્સ, હવે તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. અમે બધું ઓટોમેટિકલી તમારી બેઝ ઓન યોર ઇન્ફોર્મેશન પ્રીફિલ કરીશું ફોર્મ્સમાં. તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે 1 જૂન 2020 ની હતી વાત, એ સીધી કોવિડને કારણે 1/4/2021 થી કરવામાં આવી છે. શું છે આ પત્રક, વાર્ષિક પત્રક કેવી રીતે ભરવાનું, એનું સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ઇસ્યુ કરવાનું, ને પત્રક ના ભરીએ તો શું થાય, એ આપણે હવે જોઈશું. ATG registration is no longer permanent and shall be valid for 5 years subject to renewal. વાત કરીએ એમ 10A is required to be filled for the renewal of ATG registration as on 1st April 2021. આપણે AB ની વાત અત્યારે બહુ નથી કરતા કારણ કે 5 વર્ષ પૂર્ણ થાય કાં તો જેને હંગામી મળ્યું છે એ હંગામીને પરમેનન્ટ રજીસ્ટ્રેશનમાં કન્વર્ટ થાય કે હેતુઓ ફેરફાર થાય ને જ્યારે એનું ફેરફારને કારણે બદલાવાનું થાય રજીસ્ટ્રેશન, એવા સંજોગોની અંદર આપણે ફોર્મ 10AB નો ઉપયોગ કરીશું. હાલ આપણે 10A ની જ વાત કરીશું. 21-22 ફિનાન્શિયલ યર સવાલ એવો થયો હતો જ્યારે કે આ પત્રકો ભરવાના થાય તો 19-20 ના ભરવાના, 20-21 ના ભરવાના કે 21-22 ના ભરવાના? તો પહેલા પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું લાગતું હતું કે 20-21 ના પણ ભરવા પડશે, પરંતુ કાયદાનો સ્પષ્ટીકરણમાં નાણાકીય વર્ષ 21-22 કે જે સંસ્થાઓ સેક્શન 35 ની અંદર નોટિફાઈ થયેલી છે કે એટીજીમાં જેની માન્યતા મળી છે એવા સખાવતી ટ્રસ્ટોએ 1 એપ્રિલ 2021 ટુ 31 માર્ચ 2021 જે દાન મળેલું છે એ દાનના વાર્ષિક પત્રક ભરવાના છે. એ ક્યારે ભરવાના છે, કયા ફોર્મમાં ભરવાના છે, એના પર આવીશું. Deduction on account of the donation shall be allowed. The word is shall to the donor only on the basis of the statement filed by the donors or the institution. If the statement is not filed, the donor will not get deductions in respect to donation. In case of a delay of filing of such statement, માની લો કે આ પત્રક ભરવામાં કસૂર થાય છે, મોડું થાય છે, તો ગંભીર જોગવાઈ છે. આપણે આપણા અસીલોને ચોક્કસ કે ટ્રસ્ટીઓને ચોક્કસ એની જાણ કરવી પડે કે 200 રૂપિયા પર ડે 234G પ્રમાણે અને 271 કે પ્રમાણે આપ જાણો છો તેમ 10,000 થી લઈને 1 લાખ સુધી. હવે મને તો એ નવી લાગે છે કે દાનની માહિતી ના આપવાની એ બાબત માટે જો આટલી બધી પેનલ્ટીની આકરી જોગવાઈઓ હોય તો એ પાછળનું મહત્વ ગવર્મેન્ટ એવું એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગે છે કે તમે નિર્ધારિત સમયની અંદર આ વિગતો રજૂ કરવી જ પડશે. અન્યથા 10,000 કે લાખ રૂપિયાની પેનલ્ટીની રકમ એ કોઈ સખાવતી સંસ્થાને પોસાય કે કેમ, અને ડેટ ટુ ફોર નોન કમ્પ્લાયન્સ ઓફ ધી ડોનેશન ડિટેલ, એ મોટો સવાલ છે. સવાલ એવો પણ છે કે જો સર્ટિફિકેટ આપવાનું હોય તો આપણે દાનની રસીદો આપવાની કે નથી આપવાની? ઘણો એક મારા 2-4 મિત્રોનો એવો પણ સવાલ આવ્યો હતો કે આજે હું મંદિરમાં જઈને ડોનેશન આપું તો મને એ લોકો આવતા મેમાં સર્ટિફિકેટ આપશે, તો મારી પાસે કોઈ પાવતી કે કશું નહીં. તો મિત્રો, પાવતી આપવાની છે. એ પાવતીના આધારે જ તમે વાર્ષિક પત્રક તૈયાર કરવાના છો. વાર્ષિક પત્રકના આધારે સર્ટિફિકેટ જનરેટ થવાના છે અને સર્ટિફિકેટ 26AS માં પણ દેખાશે, સાથે સાથે પ્રીફિલ રિટર્નની અંદર પણ આવશે એવું નાણા મંત્રીએ રજૂઆત કરી છે. અને કદાચ વેરી સૂન, કદાચ હજુ 1 વર્ષ ડાઉન ધ લાઈન છે, ચોક્કસ એમાં ફેરફાર થશે.
આપ જાણો છો તેમ કે ઇન્કમ ટેક્સ 6 એમેન્ડમેન્ટ રૂલ્સ 2021 રૂલ 18AB માં બધા ફેરફાર કર્યા છે. આપણે બહુ જ ટેકનિકલ પાર્ટ્સમાં ના જતા, પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ્સમાં આપણે જઈએ છીએ. હવે પ્રશ્ન એવો આવે કે બે દાતાએ એક ડોનેશન આપ્યું હોય તો શું બંને દાતાની ડિટેલ લગાવવાની કે ને કેમ? તો મિત્રો, જો સ્પેસિફાઈડ કરી હોય પર્સન્ટેજ તો આપણે સ્પેસિફાઈડ પર્સન્ટેજના રેશિયોમાં કરવાનું. જો સ્પેસિફાઈડ ન કર્યું હોય તો એઝ્યુમિંગ ધેટ ધ ઇક્વલ 50-50%. The donation shall be the value of donation aggregated the value of all the donations to be the person in case કદાચ એકથી વધુ બને તો એવા સંજોગોમાં શું કરવાનું એ પણ આપણે એગ્રીગેટ એમાઉન્ટ કન્સિડર કરવાની છે. મોર ધેન 1 પર્સન હોય તો જેમ મેં વાત કરી એમ ઇક્વલી ગણવાની છે. જો સ્પેસિફાઈડ ન હોય તો certificate to donor, the reporting person shall furnish the certificate to donor in form number 10B. 10BE આ ફોર્મ જે નોટિફાઈ કરવામાં આવ્યું છે એ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે હવે આપવાનું? The word is shall furnish the certificate, means it is the mandatory for the donor to issue the certificate to the donors. Then date of filing and issuing certificate. The certificate of donation in form number 10BE is required to furnish to the donor on or before 31st. હું બે વાત ક્લેરિટી કરવા માંગુ છું. વન જે છે 10BE એ સર્ટિફિકેટ છે અને 10BD જે છે એ તમારું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડોનેશન ફર્નિશ કરવાનું છે. બંનેની લેંગ્વેજ જોશો તો 31st મે કર્યું છે. ઘણાના મગજમાં હજુ એવું છે કે આપણે તો સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરી દઈશું 31 મે, પછી ડોનરને સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરીશું. તો મારો જવાબ છે બાબતે ના, તમારે બંને પ્રવૃત્તિ 31 મે પહેલા કરવાની છે. અને જો તમે સર્ટિફિકેટ જનરેટ તો કરી જ દેવાનું છે. એ સર્ટિફિકેટ જનરેટ ન થાય તો દાતાશ્રીને કલમ 80G પ્રમાણે એને જે બાદ મળવા પાત્ર છે બાદ મળવા પાત્ર થશે નહીં. એની ક્લેરિટી કાયદામાં સ્પષ્ટીકરણ આપેલું છે. and that too on account of non furnishing a donation statement. તો એવા ટ્રસ્ટોને ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ડોનેશન મળશે. થોડી કન્ફ્યુઝન વાળી જે વાત હતી, રિલિજિયસ નું કોલમ 10 એમાં આપ્યું છે ને એમાં ઓપ્શન પણ આપ્યા છે ચેરિટેબલ એન્ડ રિલિજિયસ. પ્રાઇમરી રીડિંગ સેઝ ધેટ કે રિલિજિયસ ટ્રસ્ટને તો ક્યાં એટીજી મળે છે, તો વેન ધેર ઇઝ એ ક્વેશ્ચન. બટ ધેર ઇઝ એ વન ઇન્ટરપ્રિટેશન. ફોર્મ નંબર 10A 10B have a category of charitable cum religious organization. વિનીતભાઈ સાહેબ માં ચેરિટેબલ અને રિલિજિયસ ટ્રસ્ટ બંનેની વાત એક સાથે કરવામાં આવી છે. which settles the confusion of the whether an organization can be both charitable as well as religious simultaneously. Yes, for 1288 is understood, but for the purpose of ATG, the forms separately required for reporting of expenditure on religious activity, which will be considered for eligibility of ATG registration. Normally, the religious trusts are not allowed to approve under ATG. However, ATG 5B allows for the charitable organization to have a religious activity not exceeding 5% of the total income. In that previous year, it provides as under, notwithstanding anything contained in clause 3, clause 2 of subsection 5 of explanation 3, an institution or fund which incurs expenditure during any previous year, which is of the religious nature for amount not exceeding 5% of its total income in the previous year, shall be deemed to be an institution or fund to which the provisions to this section 80G5B. Now that we have talked on this matter, the details of religious activity are to be filled in point number 21 of form 10A. સાહેબ આ વાત કરીને પછી આપણે આગળ ડિસ્કશન કરી હતી. This point is only to be filled approval under clause 4 of first provision of section 80G. Applicant is applying for provisional approval, then the point number 21A and B are to be filled. Similarly, point number 27 of form number 10AB has asked for the details of religious expenditure. This has to be filled if the institution is applying for re-approve
well after expiry of the 5 years or converting the provisional approval to the normal process. So the details of the religious expenditure make sure કે એ સેપરેટલી પર્સન્ટેજ પણ ડિસાઇડ કરવાના છે. ટોટલ ઇન્કમ ઓફ ધી પ્રીવિયસ યર શબ્દ વાપર્યો છે, તો આ વાતને કન્સિડરેશન આપણે કરવાની છે. એની રોંગ ઇન્ફોર્મેશન ઓર ધી નોન સપ્લાય નોન ફર્નિશિંગ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ stands to be your application likely to be rejected. Organization having ATG approval and going for the revalidation of this approval should ensure that they are compiled with the under section ATG 5(5)(b) before making such application of revalidation. Then statement of donation ની આપણે વાત કરી છે, પેનલ્ટી ની પણ આપણે વાત કરી દીધી છે. રૂલ સેપરેટ ડિસાઇડ કરેલા છે, જેમ કેમ ફોર્મ BD અને DE ની વાત કરી છે. રૂલ 80AB is governing all such things. હવે પ્રશ્ન એવો આવ્યો કે ખોટું રિટર્ન ભરાઈ ગયું, વાર્ષિક પત્રક જે ભરવું હતું એ ખોટી રીતે થઈ ગયું, તો કરેક્શન પોસિબલ છે કે કેમ? હવે પાન ઓફ ધ ડોનરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નેમમાં પ્રોબ્લેમ થયો, તો રૂલ 80AB doesn't provide for filing of correction statement in any event mistake by the reporting entity. હવે એવું થાય કે 10,000 ના ડોનેશન ને ભૂલમાંથી 1 લાખ રૂપિયા લખી ગયો, તો દાતાશ્રીને તો મળવાના જ નથી. તો એનું કરેક્શન્સ ફોર્મ વિનીતભાઈ અને બીજા લર્નેટ અને બીજા જે પણ રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે એક બનાવવું જોઈએ, એમાં કેટલાક સર્ટેન પોઈન્ટ્સ પણ આપણે કરેક્શન સ્ટેટમેન્ટ્સમાં પણ કરી શકીએ કે કેમ, અને જો ડિલે થાય તો એની પેનલ્ટી થાય કે કેમ, એ બાબત માટે પણ આપણે ચોક્કસ આગળ રિપ્રેઝન્ટેશન થવું જોઈએ. Now the immediate question is also arising in my mind. જો ડોનેશન નીલ હોય, આખા વર્ષ દરમિયાન કોઈ ચેરિટેબલ ATG સંસ્થામાં કોઈ આવ્યું જ નથી, તો નીલ સ્ટેટમેન્ટ કરવું કે કેમ? So doesn't contain any provision to clarify whether reporting entity is required to submit nil statement or donations. That also nil statement માટેનું પણ પ્રોસિજર શું એ પણ આપણે ચોક્કસ બાબત માટે આગળ રિપ્રેઝન્ટેશન કરવી જોઈએ. Then deduction to donor, it has been clarify કે statements થશે અને સર્ટિફિકેટ જનરેટ થશે તો જ એ ડોનરને એનજીઓ 1/4 પછી અસ્તિત્વમાં આવી હોય. સાહેબે વાત કરી કે 31/3 ના રોજ પહેલા કોઈ અરજી કરી અને એની માન્યતા માટે મળી કે ન મળી, તો 1/4 પછી જો અસ્તિત્વમાં આવ્યું હોય કોઈ નવું ટ્રસ્ટ, માની લો કે 8 એપ્રિલે આપણું ટ્રસ્ટની માન્યતા મળી, તો એવા સંજોગોમાં આપણે એટીજી અને 12AA માં કરવાની કે કેમ? તો એનો જવાબ છે હા, આપે કરવાની છે. એનો સમયગાળો છે 1/4 થી 30/6 ની અંદર કરવાની છે, અને આ સમયગાળાની અંદર તમારે નિર્ધારિત ફોર્મ નંબર 10A માં ચોક્કસ કોડ અને દસ્તાવેજી સાહિત્યો સાથે તમારે કરવાની છે. અને એ અરજી બાદ પીસીઆઈટી ઓર સીઆઈટી એમનું પ્રોસેસ કરશે. જેમ સાહેબે વાત કરી એમ કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસ છે, સિસ્ટમ્સ દ્વારા બધું મેન્ટેન કરવાનું છે. પહેલા એવી વાત હતી જ્યુરિસ્ડિક્શનલ એ સીઆઈટી એક્ઝામ્શન કે પીસીઆઈટી મેનેજ કરશે. ધ આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ નો, ઇઝ મેનેજ બાય ધ સેન્ટ્રલી. તો આ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું. સવાલ હવે એવો થાય કે માની લો કે 30/6 સુધી ચૂકી ગયા, કોઈએ રજીસ્ટ્રેશન નથી કરાવ્યું, તો લો બહુ સ્પેસિફિકલી ક્લિયર કે છે, તો એવું માનવામાં આવશે કે તમારું રજીસ્ટ્રેશન ક્યારે થયું જ નથી એટીજી દ્વારા કે 12AB ની અંદર. એટલે 30/6 ની કટ ઓફ ડેટ વિચ મે બી એક્સટેન્ડ સબ્જેક્ટ ટુ સીબીડીટી કેટલું કન્સિડરેશન આપે છે. Then again rules notifications, the loss of registration that we have discussed. Then yes, this section is very important. For the purpose of section 35CCA, it has been held the various cases that even if the approval is withdrawn retrospectively, કારણ કે ઘણા લોકોને ખ્યાલ હશે કે અત્યારે ઘણા ટ્રસ્ટો ની વિડ્રોવલ ફેક 35AC ચાલતા હતા. અરવિંદો અને ઘણા બધા ટ્રસ્ટો વિશે મિત્રોને ખ્યાલ હશે કે એની રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી વિડ્રોવલ કરવામાં આવી અને ઘણા બધા કેસીસ અત્યારે ડિમાન્ડમાં છે, તો એ પણ એ બાબત માટે પણ આમાં ક્લેરિટી કરવામાં આવી છે. Then this is the case of Ramdas Maneklal Gandhi versus Union of India. This is the case verifying
કે just merely for cancelling the registration retrospectively, that cannot be said કે એમને exemptions approval ન મળે. Then section 10 એમાં આપણે બહુ ચર્ચા નહીં કરીએ, પણ 1 to 6 પાર્ટ 321 કોલમ છે. રજિસ્ટ્રેશનમાં 7 થી 8 માં ભરવાનું છે, કી પર્સન 9 માં, એસેટ લાયબિલિટી 10 ને 19 ક્યારે એસેટ લાયબિલિટી ભરવી એની ચર્ચા થઈ ગઈ છે. Not required to be filled if return filed for the financial year 1920. And religious activity ની પણ આપણે ડિટેલમાં વાતચીત કરી છે. હવે જે અગત્યની વાત છે કોડ, કે કયા કોડ ક્યાં જગ્યાએ લગાવવાના. બહુ સરળ ભાષામાં કહી દઉં તો આપણે 1-11 નો કોમ્બો અને 2-12 નો કોમ્બો યાદ કરવાનો. 1 નંબરનો કોડ જે છે એ 12 AB ના રજિસ્ટ્રેશન માટે કે જે ટ્રસ્ટો આ અગાઉ 12A અને એ હેઠળ નોંધાયેલા. એવી જ રીતે ATG જેને 31/3/2021 સુધી એની માન્યતા કન્ટિન્યુઅસ છે, એવાને 11 નંબરનો કોડ નાખવાનો છે. આ કોડમાં ઘણા બધા અસીલો કે ઘણા બધા મિત્રો તરફથી આવ્યું કે આ કોડ નાખવાના કેવી રીતે, પણ આ કોડ 1-11 નો કોડ યાદ રાખો અને 2-12 નો કોડ રાખો. મોસ્ટલી બીજા બધા કોરસ્પોન્ડિંગ જે છે એ 35(1) અને 1023C ના છે. પરંતુ સાહેબે પણ વાત કરી કે 1, 11, 2 અને 12 આ બંને આપણે યાદ રાખવાનું છે. જો 12 AB નું રજીસ્ટ્રેશન કરીએ તો 1 અને 2 કોડ, નવું હોય તો પ્રોવિઝનલ હોય તો 2, પ્રોવિઝનલ હોય તો 12 એન્ડ ધેન એક્ઝિસ્ટિંગ હોય તો 1 અને 11. ઓનલાઈન આપણે કેવી રીતે ભરીશું, સાહેબે ફોર્મની એમને વાતચીત કરી જ દીધી છે, પણ આ પ્રેક્ટિકલી ઓનલાઈન આપણે કેવી રીતે કરવાનું છે એ આપણે ઝડપથી લઈશું. આઈ થિંક સો માય ટાઈમ ઓન 6:30 વિલ ટેક મોર 5 મિનિટ્સ. આપણે ઈ ફાઇલમાં જવાનું છે, ત્યારબાદ ઇન્કમ ટેક્સ ફોર્મમાં જવાનું છે. જઈશું એટલે પાન નંબર પૂછશે આપણને. પાન નંબર પછી લિસ્ટ ઓફ ફોર્મ્સ પૂછશે. હવે જે આપણે બીજા બધા ફોર્મની વાત કરી, બીડી ને બીઈસી ને બીઈ એ જો નોટિફાઈ નથી થયા ઓનલાઈન. યસ, નોટિફાઈડ બાય ધી નોટિફિકેશન બટ નોટ ઓન ધી અવેલેબલ ઓન ધી વેબ પોર્ટલ. 10 એ સિલેક્ટ કરવાનું છે. 10 એ સિલેક્ટ થયા પછી એસેસમેન્ટ યર, સબમિશન મોડ, filing originally, then these are the instruction કે તમે શું ધ્યાન રાખશો. these are the details of the trust. સેક્શન કોડ જે મેં વાત કરી એ 2nd નંબરના મુદ્દામાં આવે છે. નેચર ઓફ એક્ટિવિટીઝ, ટાઈપ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન, બીજા 4A ની ડિટેલ્સ આપેલી છે. મિત્રો અહીંયા તમારી ડિટેલ્સ સેક્શનની આપેલી છે, તમે આપ જોશો તો આપણે ક્લિક કરીશું તો વેબ પોર્ટલ પર અવેલેબલ જ છે, કે પણ આમાં ડિટેલ અભ્યાસ કરવો પડે કે 12A ની સેક્શન 1 ની સબક્લોઝ AC અને એના ક્લોઝ 1 માં શું આવે છે. પણ બહુ યાદ ન કરતા સ્ટ્રેટ વે 1, 2, 11, 12 એવી રીતે આપણે કરીશું. ત્યારબાદ નેચર ઓફ એક્ટિવિટી, ચેરિટેબલ કે કેમ, ટાઈપ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન, ટ્રસ્ટ. 5 નંબરમાં આપણે ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ કરવાના છે, રિલિજિયસ, રિલીફ ટુ પુઅર, એજ્યુકેશનલ એમ. ત્યારબાદ NGO દર્પણની વાત કરી છે. જો રજિસ્ટર ઓન દર્પણ પોર્ટલ ઓર અંડર FCRA ઓર એની અધર પ્રોવિઝન. હવે અહીંયા 12 અહીંયા બધાની એવી શરતચૂક થાય છે કે દર્પણ અને FCRA હોય તો જ આ ક્લોઝ લાગુ પડે છે. તો એનો જવાબ એ નથી. તમે અહીંયા જોશો તો રજિસ્ટ્રેશન અંડર સેક્શન 1046 એ પણ આપણે વિગત નાખવાની છે કે જૂના કાયદા પ્રમાણે રજિસ્ટ્રેશન AA માં લીધું હોય તો પણ અહીંયા નાખવાનું છે, અને FCRA ના 2010 નું હોય એ પણ નાખવાનું છે. એટલે આમ પ્રથમ રીડિંગમાં એવું દેખાય છે કે દર્પણ અને FCRA હોય તો પણ એની અધર પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે આ ક્લિક કરશો તો આમાંથી તમારે ટેબ સિલેક્ટ કરવાનું છે. પછી 9 એમાં ટ્રસ્ટીની વાત કરી છે. એમાં પરમેનન્ટ એકાઉન્ટનો કોડ આવે 01 કહેવાય અને આધાર કાર્ડ આવે તો 02 કહેવાય. હવે એના લગભગ 7 કોડ આપ્યા છે. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ નો આપ્યો છે 7મા નંબરનો કોડ, 4થા નંબરમાં ઇલેક્શન કાર્ડનો 3, 4થા નંબરમાં પાસપોર્ટ આપ્યું છે. એટલે આ બધા જ કોડ ડિફરન્ટ આપ્યા છે, પણ મોસ્ટલી પાન નંબર અને આધાર કાર્ડ આપણે ડિટેલ નાખવાનું છે. ધેન એટેચમેન્ટની પણ સાહેબે વાત કરી છે. એટલે એટીજીમાં કોઈ સેપરેટ એટેચમેન્ટ નથી એક્સેપ્ટ અધરવાઇઝ કે તમારું જૂનું એટીજી નું સર્ટિફિકેટ હોય અને એની વાત છે. એના સિવાય
તમારી રજિસ્ટ્રેશનની સર્ટિફિકેટ કે બંધારણ તમારું દસ્તાવેજ મેમોરેન્ડમ કે હોય કે તમારું ટ્રસ્ટ ડીડ હોય કે તમારું કોન્સ્ટિટ્યુશન હોય એ તમારે કરવાનું છે. ધેન FCRA નું કોઈ હોય તમારું એક્ઝિસ્ટિંગ 12AB માં હોય, નીતિ આયોગમાં હોય કે બીજા કોઈ અન્ય કાયદા હેઠળ નોંધાયેલું હોય, 1046 માં હોય, 1023C હોય, જે કોઈ પણ લાગુ પડતું હોય એ સર્ટિફિકેટ આપણે લગાવવાનું છે. સાહેબે વાત કરી એમ કે તમારા અહીંયા C નંબરની નોટ્સમાં એવું લખ્યું છે કે વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજ હોય તો યુ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ અપલોડ ટ્રાન્સલેટેડ વર્ઝન ઓફ ધી ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલિંગ વિચ. હવે સાહેબ આમાં સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ કરવી કે નોટરી કરવી એ આપણા પ્રશ્નમાં સવાલ જવાબમાં આવે છે, તો એ બાબતને હું ટચ નથી કરતો. અને આ જનરેટ થયા પછી તમારો આધાર ઓટીપી આપ વેરિફિકેશન કરી શકો છો. આવું તમારું ફોર્મ વેલિડેટ થશે એટલે આવું સ્ક્રીન આવશે. એ સ્ક્રીન આવ્યા પછી ડિફરન્ટ થશે. સેક્શન મેં વાત કરીએ 10A ની અંદર ખૂબ સેક્શન ધ્યાનથી રાખવાની છે અને ગોલા પદ્ધતિ પ્રમાણે 1, 11, 2, 12 નો જોડી આપણે ધ્યાન રાખીશું. હવે વાત કરીએ કે BE બહુ સરળ ફોર્મ છે, પણ ડિટેલ્સ જે ભરવાની છે એ વોલ્યુમનસ કઈ રીતે મેનેજ કરવી. સર્ટિફિકેટ ઓફ ડોનેશન ફોર્મ નંબર 10 BE શું છે? સર્ટિફિકેટ ઓફ ડોનેશન. હવે ફક્ત ATG માટે જ છે એવું નથી. જે 35(1A) માં છે એ લોકોને પણ પાછું આ ફોર્મ લખે. જો આપણે એનું ટાઇટલ લખીશું રૂલ 8AB ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર અબાઉટ કે ATG 5 ના એમ જ 35(1A) માં આ નું ફોર્મ ભરવાનું છે. પાન ઓફ રિપોર્ટિંગ પર્સન, નેમ, એડ્રેસ, ઓકે. યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર, જેમ પાન આધારની વાત કરીએ. હવે અગત્યનો મુદ્દો નેમ ઓફ ડોનર. હવે અહીંયા નેમ ઓફ ડોનર આપણે આપવાનું છે. ઘણી વખત આપણે RK મિસ્ત્રી લખ્યું હોય અને પાન નંબર હોય રમણભાઈ કેશવલાલ મિસ્ત્રી, તો આપણે જેમ પાન નંબર કે આધાર પુરાવો કોઈ પણ આપે એ આધાર પુરાવા પ્રમાણે જેની રસીદો ફાડે એ એડવાઇઝેબલ છે. એમાં શરતચૂક ન થાય એનું ધ્યાન રહે. એમાઉન્ટ, એડ્રેસ ઓફ ડોનર, એમાઉન્ટ ઓફ ડોનેશન રિસીવ્ડ જે વાત કરવામાં આવી. ડોનેશન ઇન કાઇન્ડ માં શું ને બધી વાત એ આપણા પ્રશ્નોમાં લઈશું આપણે. ફાઇનાન્શિયલ યર ઇન વિચ ધ ડોનેશન વોઝ રિસીવ્ડ. ટાઈપ ઓફ ડોનેશનમાં અહીંયા 3 જ વાત કરી છે: પર્પસ, સ્પેસિફિક ગ્રાન્ટ અને અધર્સ. તો આની અંદર ડોનેશન ઇન કાઇન્ડ આવે તો કેવી રીતે લેવાનું અને એની વેલ્યુ કઈ રીતે ગણવાની એ પ્રશ્ન પણ પ્રકાશ પાડવા જેવો છે. સેક્શન સિલેક્ટ કરવાની છે. સેક્શન ATG આપ બહુ જ ફેમિલિયર છો કદાચ. 35(1), 2, 2A અને 3 જે સાયન્ટિફિક રિસર્ચ ના વેરિયસ એસોસિએશન છે એના વિશે થોડીક વાત કરીશું આપણે. બીજી ફોર્મ છે 10BD. મિત્રો 10BD આપણે જે ડોનેશનનું જે સ્ટેટમેન્ટ ફર્નિશ કરવાનું છે that is governed by rule 8AB. પાર્ટ બહુ સિમ્પલ બનાવ્યો છે. પાર્ટ A બહુ જ સિમ્પલ છે. પાર્ટ B તરફ આપણે આવીએ તો પાર્ટ B ની અંદર પહેલું ડિટેલ છે કે યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર. જેમ મેં વાત કરી, પાન નંબરમાં કોડ આપીશું આપણે 1, આધાર કાર્ડમાં કોડ નંબર 2. પછી વાત છે કે ના આ બેમાં ન હોય તો શું? તો કોઈ ફોરેન કન્ટ્રીનો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એને 3 નંબર, પાસપોર્ટ 4, ઇલેક્શન કાર્ડ 5, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ 6, રેશન કાર્ડ 7. રેશન કાર્ડને પણ કવરઅપ કરી દીધું છે. હવે સવાલ એવો આવે છે કે ડોનેશન ટાઈપ. નેમ ઓફ ડોનર તમે જાણો છો, એડ્રેસ ઓફ ડોનર જાણો છો. ડોનેશન ટાઈપ કોર્પસ, સ્પેસિફિક ગ્રાન્ટ અને અધર્સ. હું માનું છું મોસ્ટલી પોર્શન્સ આપણો અધર્સમાં આવશે. અને મોડ ઓફ રિસિપ્ટ. હવે એમાં મોડ ઓફ રિસિપ્ટમાં કેશ હોઈ શકે. જો અહીંયા કાઇન્ડ આવશે મોડ ઓફ રિસિપ્ટ. કાઇન્ડ હોઈ શકે, ઇલેક્ટ્રોનિકલી માધ્યમ, આપ RTGS, IMPS, ગૂગલ પે, બધું ઘણું બધું આપ જાણો છો. એ બધા જ માધ્યમોને આપણે અહીંયા. અને એમાઉન્ટ ઓફ ડોનેશન ઇન કાઇન્ડ હોય તો એમાઉન્ટ ઓફ ડોનેશન ઇન્ડિયન રૂપીસમાં શું નાખવું એ એક સ્પર્શનો મુદ્દો છે. જે બર્નિંગ ઇસ્યુ છે એ પણ આપણા સવાલ જવાબમાં આપણે લઈશું. વેરિયસ ફોર્મ 10A આપ બહુ પરિચિત છો એનાથી. 10AC જે આપણે માન્યતા છે, 10AB, 10AD, 10BD અને BE આ બધાની ચર્ચા કરી છે આપણે, એનામાં નહીં જઈએ. 3CF
ઘણું લાંબુ ફોર્મ છે. સિમિલર એની જો હું સિનોપ્સિસ આપી દઈએ, જે ઇન્સ્ટિટ્યુશનનો રજિસ્ટર્ડ થયા છે સાયન્ટિફિક પર્પઝથી, એ લોકોએ આ 3CF નંબરનું ફોર્મ જે ગવર્ન બાય એફસી, જે 3CF છે ગવર્ન બાય રૂલ 5C D E અને F, કદાચ હાર્ડલી બધાના પ્રેક્ટિસમાં ડે ટુ ડે માં આવ્યું હશે. પણ સિમિલરલી એની અંદર એનજીઓ દર્પણની ડિટેલ, FCRA ની ડિટેલ, દેન રેલેવન્ટ લોમાં ક્યાં રજીસ્ટ્રેશન થયું છે એની ડિટેલ્સ, વેરિયસ ટ્રસ્ટી સેટલર્સ ની ડિટેલ્સ, મેમ્બરની, સોસાયટીના મેમ્બર હોય તો એ મેમ્બરની ડિટેલ નાખવાની. આ બહુ કમ્બરસમ છે. સોસાયટીના મેમ્બર તો 50 આધાર કાર્ડ ને પાન કાર્ડ. Then 7 number, details of the laboratory, research facility, university, college and other institution. 8 number માં applicant ને profit and gains આપ 11.4 જોશો તો ખ્યાલ હશે કે બિઝનેસ મોડેલ આપણે ટ્રસ્ટો માટે સંકળાયેલી બાબત છે. ત્યારબાદ 9 નંબરના કોલમની અંદર બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, કદાચ એ આપણા બધાને લાગુ નહીં પડે. ત્યારબાદ 11 નંબરમાં ટોટલ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઓફ ધ એપ્લિકન્ટ ઓન ડેટ ઓફ ધ એપ્લિકેશન. See, this is also number of employees we need to mention. Total number of employees engage in scientific, discrimination કરવાનું છે કે ટોટલ માંથી કેટલા એન્ગેજ છે સોશિયલ અને સાયન્ટિફિક રિસર્ચ અને સોશિયલ સ્ટેટિસ્ટિક રિસર્ચ. Then project undertaken of the last 3 years. But 3 વર્ષમાં, છેલ્લા 3 વર્ષના કોઈ રિસર્ચ, કોઈ પબ્લિકેશન કર્યું હોય તો એ પણ 3 વર્ષનું કરવાનું છે. કોપીરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક, સિમિલર રાઇટ્સ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીની ડિટેલ્સ નાખવાની છે અને એ પણ ડિફરન્ટ એના કોલમ્સ કોરસ્પોન્ડિંગ આપેલા છે. એન્ડ અધર ડિટેલ્સ ઇન કોમન, જે કોર્પસ ડિટેલ્સ ઓફ એક્સપેન્ડિચર, ઇન્કમ્સ એન્ડ ધી કોર્પસ એન્ડ ધેન ધી વેરિયસ એનેક્સર આની અંદર આપેલા છે. 3CF જે નવું રિસન્ટલી કોરસ્પોન્ડન્સ છે એ કદાચ બહુ જ ડિટેલ્સ રિક્વાયર્ડ છે પ્રોજેક્ટ સાથેની અને રિસર્ચ કેરી આઉટ માટેની. સિમિલર ફોર્મ પણ 10A છે, જેમ આપણે વાત કરી એમ. અને મેં કોડમાં વાત કરી એવી રીતે આ કોડમાં 13 નંબરથી 19 નંબરના જે કોડ છે ધેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ 35(1). હું કદાચ એમાં સેપરેટ ટાઈમ નથી લેતો કારણ કે 13 થી 19 આપણે એની અંદર સમાવેશ થાય છે. ઘણા સવાલો છે જે આપણે આ પ્રશ્ન વાર્તાલાપમાં લેવાના જ છે અને એ ડિટેલ્સ કરીશું. થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ મી સચ એ ફેન્ટાસ્ટિક ઓપોર્ચ્યુનિટી વિથ ધ એસ્ટીમ મેમ્બર્સ ઓફ ધી વેરિયસ એસોસિએશન. આજે મને મારા આ વિષય સબ્જેક્ટ પર મને આ મોકો મળ્યો એ બદલ આયોજકોનો ખૂબ આભારી છું અને લર્નેડ વિનીતભાઈને પણ આ તબક્કે મને તક આપી એ બદલ હું એમનો પણ આભારી છું. ખાસ આભારી તો નિલયભાઈનો છું કારણ કે નિલયભાઈએ મને તક આપી છે, એટલે નિલયભાઈનો પણ હું આ તબક્કે આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ એવરીવન એન્ડ બી સેફ એન્ડ મેન્ટેન a social distance. Thank you. Thank you, Dhruvin bhai, for giving a detailed information on newly incorporated rules and rules for the registration of the trust. And you also explained very nicely that which column is to be adopted for old and for new. હવે અમારી પાસે ઘણા બધા પ્રશ્નો આવેલા છે. આપણે વિનીતભાઈનું આપણે જે કહેવાય ને એમનું થોડું પ્રેઝન્ટેશન બાકી રહી ગયું છે. એ પહેલા આપણે જે અમુક પ્રશ્નો આવેલા છે એ પ્રશ્નોને પણ આપણે ફરીવાર કરીએ. લગભગ તો બધા જ વિનીતભાઈ અને ધ્રુવીનભાઈએ એમના જે કહેવાય ને વ્યક્તિત્વમાં બધા જ પ્રશ્નો જવાબ આવરી લીધેલા છે, પણ છતાં પણ આપણે જે આવેલા છે ફરીવાર આપણે એને રિફર કરી દઈએ. એમાં એમને કહ્યું છે જૂના ટ્રસ્ટો કે જે 1950 અને તે પછીના વર્ષોમાં ચેરિટી કમિશનની ઓફિસમાં નોંધાયેલા છે તે વખતે કોઈ ટ્રસ્ટ ડીડ બનાવેલ નથી અને ફક્ત નોંધણીનું ફોર્મ ભરીને ટ્રસ્ટ નોંધાયેલ છે. તો આવા કેસોમાં નોંધણી અરજી ફોર્મની કોપી આપી કે પીટીઆરની કોપી આપી ધ્રુવીનભાઈએ સમજાવી છે, પણ છતાં પણ ધ્રુવીનભાઈ આ તમે ફરીવાર તમે સમજાવો. આપણો જે સવાલ છે કે તમારા રજીસ્ટ્રેશનના કોઈ દસ્તાવેજી સાહિત્ય ના હોય ચેરિટીમાં, સાહેબે વાત કરી 1952, તેમજ એના સિવાય પણ
90 સુધીના એવા ઘણા ટ્રસ્ટો છે કે જેના સર્જનના કોઈ દસ્તાવેજી સાહિત્ય જ નથી. એવા સંજોગોની અંદર પીટીઆર ઇઝ એ એવિડન્ટરી ઓફ ધી બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ માં એ ઓથોરાઇઝ ડીડ છે. એમાં હેતુઓ મુખ્ય એ લોકોને હેતુઓ જોવાના હોય છે. હેતુઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે, હોદ્દેદારોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આ બંને તબક્કાની અંદર પીટીઆર નું કરવું જોઈએ, કારણ કે જ્યારે દસ્તાવેજી કોઈ સાહિત્ય જ નથી તો એ થઈ ન શકે. એટલે એ બાબત માટે પીટીઆર ની કોપી રજિસ્ટ્રેશન વાળી જે ચેરિટી કમિશનરમાંથી લાવ્યા હોય એ અપલોડ કરી અને જવા દેવી જોઈએ. બીજી એક ક્વેરી છે કે પીટીઆર ની કોપી 3-4 વર્ષ જૂની હોય તો ચાલે કે નવી જ લાવવી પડે? પીટીઆર ની કોપી જનરલી જ્યારે ડેટ ઓફ એપ્લિકેશન કરતા હોઈએ અને લેટેસ્ટ આવે એ એડવાઇઝેબલ છે, કારણ કે ઘણા ફેરફારોની ઇનકોર્પોરેશનની એન્ટ્રી પીટીઆરમાં થતી હોય છે. જેમ કે ટ્રસ્ટીઓ ફેરફાર થયા હોય, હેતુઓમાં ફેરફાર થયા હોય, બંધારણમાં ફેરફાર થયા હોય, તો થતી હોય છે. તો આવા તબક્કાની અંદર જો લેટેસ્ટ અદ્યતન આપણે મૂકી હોય તો ત્યાંથી પણ સરકાર દ્વારા પણ આપણને ક્વેરી કાઢવામાં ના આવે કે આ તમારી જૂની પીટીઆર છે. અને એક વખત એપ્લિકેશન રિજેક્ટ થઈ જાય તો રિજેક્ટ પછી જેમ કીધું એમ કે આઈટીએટી નો સહારો લેવો પડે. તો એ તો બધી ઓર ટીડીએસ અને કમ્બરસમ પ્રોસેસ છે. તો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ હેવ એ લેટેસ્ટ પીટીઆર કોપી. ઇટ ઇઝ ઇઝીલી અવેલેબલ. એક તમારે સાદી અરજી કરવાની છે, ₹1 કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ કરીને, અને આપણને વિધિન વીક તમને કોપી મળી જાય છે. ઓકે, ગુડ. નોંધણી ફોર્મની ટ્રસ્ટ ડીડ વગરના ટ્રસ્ટોમાં ઘણીવાર એવું હોતું હોય છે કે રિવોકેબલ કે ઇરિવોકેબલ ટ્રસ્ટ હોય. તો જૂના ટ્રસ્ટોના બંધારણમાં ટ્રસ્ટ ડીડમાં આવી કોઈ કલમ હતી જ નહીં, બરાબર? તો ઠરાવ કરી શકાતો હોય તો કઈ તારીખમાં ઠરાવ કરવો જોઈએ અને આવા ઠરાવની નકલ અપલોડ કરવી કે કેમ? Section 22 of the Bombay Public Trust Act says that કે any occurrence or changes in constitution, પીટીઆર માં 28 કોલમો છે. એ 28 કોલમો પૈકી કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થાય તો કલમ 22 પ્રમાણે 90 દિવસમાં જણાવવો પડે. હવે એ ફેરફાર નથી, કારણ કે એવું છે કે કેટલાક ટ્રસ્ટો જે એફ માં નોંધાયેલા હોય તો એ એફ ની અંદર કદાચ ચેન્જ રિપોર્ટ એક્સેપ્ટ કરે છે, પરંતુ એની અંદર નોંધાયેલા હોય, ઈની અંદર નોંધાયેલા હોય, તો એવા તમામ સંજોગોની અંદર ચેરિટી કમિશનર આ ફેરફાર રિપોર્ટો એક્સેપ્ટ કરતા જ નથી. અને જો તમારે ચેન્જ કરવા હોય તો કલમ 50 પ્રમાણે એની સ્કીમ અરજી દાખલ કરવી પડે. પણ એ બહુ ખર્ચાળ છે ને સમય એમાં ઘણો લે છે. પરંતુ જો આપણને અરજી કરવાથી ફોર્મ નંબર 10 માં એ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાથી માન્યતા મળી જતી હોય તો ચોક્કસ અરજી કરવી જોઈએ. પછી ભલે ચેરિટી કમિશનર એને રિજેક્ટ કરે. ભૂતકાળમાં પણ આ બધા જ કન્સલ્ટન્ટો અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એડવોકેટ મિત્રો પરિચિત છે કે એક સિક્કો મરાઈ દે ને સિક્કો પછી આપણે અપલોડ કરી દેતા હતા. પછી ચેરિટી કમિશનરનું હિયરિંગ તો 2 વર્ષે આવે છે કે 1.5 વર્ષે આવે છે. તો એ જ્યારે આવે ત્યારે પણ આપણે અરજી નમૂનો પરિશિષ્ટ 3 માં ફેરફાર કરી ઠરાવ કરીને આપી દઈએ તો એ આપણે એની કોપી 10A માં જોડવી જોઈએ. બીજું, વિનીતભાઈએ પણ કહ્યું ને તમે પણ કહ્યું કે ટ્રસ્ટ ડીડ જે વર્નેક્યુલર લેંગ્વેજમાં હોય તો એનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન આપણે કરાવવું જોઈએ. પરંતુ અહીંયા સવાલ આવે છે કે જે ટ્રાન્સલેશન જે કરાયા પછી એને નોટરાઇઝ કરાવવું જરૂરી છે કે સેલ્ફ એટેસ્ટેડ રાખીએ તો પણ ચાલે? વિનીતભાઈ, આપ આપના મંતવ્ય આપશો એમાં. સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ કોપી હોય તો ચાલે. એમાં એવું લખ્યું છે જે એટેચમેન્ટ કયા ડોક્યુમેન્ટ એટેચ કરવાના છે એની અંદરની એ નોટરાઇઝની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એટલા માટે સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ કોપી હોય તો ચોક્કસ ચાલી શકે. અને એમાં ઉપર લખવાનું છે ઇંગ્લિશ વર્ઝન ઓફ ઓરિજિનલ ઇન ગુજરાતી. એમ કરી અને હેડ કરી અને તમે નીચે સર્ટિફાઈડ કોપી ટ્રસ્ટીની કોઈ સહી કરાવો તો ધેટ વિલ ડુ. એટલે સર્ટિફિકેશન માટે, સેલ્ફ સર્ટિફિકેશન માટે પીડીએફ ની અંદર તમે ડિજિટલ સિગ્નેચર એટેચ કરો તો ચાલે કે ના ચાલે? ના, આપણે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટને સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ કરી એપ્લિકન્ટે અને પછી એને સ્કેન કરીને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના. યસ, એબ્સોલ્યુટલી. પણ મારો પ્રશ્ન એમ છે કે ફિઝિકલ સિગ્નેચર જગ્યાએ એની ડિજિટલ સિગ્નેચર થી તમે સર્ટિફાઈ કરો તો ચાલે કે ના ચાલે? હવે આ ટેકનિકલ પ્રશ્ન કદાચ ભૂતકાળમાં હવે કોઈ આપણે કર્યા નથી, એટલે હું માનું ત્યાં સુધી સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ હોવા જોઈએ. આઈધર ઇન ફિઝિકલ ફોર્મ અમારે ડિજિટલ ફોર્મ, અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાના માધ્યમથી તો ચોક્કસ એ એક્સેપ્ટ કરવું જ જોઈએ. ઓકે, હવે ઘણા ટ્રસ્ટો પાસે 12AA અને ATG ના સર્ટિફિકેટ નંબર છે પણ સર્ટિફિકેટો નથી. આવા કિસ્સામાં નંબર લખીને આ ટ્રસ્ટ અંગેની એફિડેવિટ ફાઇલ કરી શકાય કે બીજું કઈ સૂચન છે, પ્રોસિજર છે આમાં કે સપોઝ સર્ટિફિકેટ અત્યારે અવેલેબલ જ ના હોય તો શું કરવું?
મેં વાત કરી એમ કે ઘણા ટ્રસ્ટો એવા છે કે જેના નંબર છે, કદાચ કેટલાકના એસેસમેન્ટ ઓર્ડરો આવી ગયા છે, કેટલાકના કોરસ્પોન્ડન્સ થયેલા છે, પરંતુ સર્ટિફિકેટ નહીં હોવાને કારણે માત્ર એનું એક્ઝામ્પશન રદબાતલ કરવું કે કેમ એ બહુ મોટું લિટિગેશન છે. ઘણા સમયથી આ લિટિગેશન ટ્રિબ્યુનલમાં એઝ વેલ એઝ હાઈકોર્ટમાં પણ પેન્ડિંગ છે કે આને તમારો 12AA અમારી સિસ્ટમમાં નથી. એટલે મારે બધા વ્યવસાયી મિત્રોને એક સલાહ એવી પણ આપી છે કે આપ પહેલા incometaxindia.gov.in પર એક્ઝામ્પશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું એક કોલમ છે. એ એક્ઝામ્પશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર પોતાનો પાન નંબર નાખી કે એની પાસે જે નંબર હોય નાખીને એક વખત પહેલા વેરીફાઈ કરો. જો સિસ્ટમમાં અવેલેબલ છે તો ઇટ્સ ડીમ્ડ ટુ બી હેવ ગ્રાન્ટેડ, તો તમારે એની સ્ક્રીનશોટ તમે આપશો તો આ પ્રશ્ન આ જગ્યા પર પૂરો થઈ જશે. પરંતુ ત્યાં પણ તમારો નંબર મેચ નથી થતો, તો એવા સંજોગોની અંદર તમે એફિડેવિટ કરીને આપશો તો ઓથોરિટી એક્સેપ્ટ નહીં કરે. ઓથોરિટી એમ કહેશે તો એની સાથે સાથે એફિડેવિટ નહીં, પરંતુ કોઈ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર હોય, કોઈ બીજું કોઈ ઇન્ટિમેશન આવી હોય અને પ્રોસેસ થઈ હોય, સેક્શન 11 to 30 આ નંબરના આધારે ગ્રાન્ટ કરેલા હોય ભૂતકાળમાં, એવા કોઈ સાહિત્યના સમર્થન આપતા કોઈ પણ દસ્તાવેજી સાહિત્યો આપણે આપવા જોઈએ. માત્ર એફિડેવિટ કરવાથી આ ડોક્યુમેન્ટમાં સેક્શન 11 to 12 ના ખર્ચાઓ બાદ મળે એવું મારું વ્યક્તિગત મંતવ્ય નથી. તમને એફિડેવિટ કરવાથી એનું સોલ્યુશન નહીં આવે. ઓવર ટુ વિનીતભાઈ. વિનીતભાઈ, તમે કહ્યું કે ભાઈ જૂના ટ્રસ્ટો, ઘણા સ્થાપક ટ્રસ્ટીઓ ગુજરી ગયેલા હોય તો આવા કિસ્સામાં સેટલરના કોલમમાં હયા ટ્રસ્ટની વિગત આપવી જરૂરી છે. તો તમે બહુ સારી રીતે કહ્યું કે ગુજરી ગયેલા ટ્રસ્ટોની વિગત આપવી જરૂરી નથી, પણ અમારી પાસે પ્રશ્ન આવ્યો છે કે ભાઈ જૂના ટ્રસ્ટો જે સેટલર જે ઓરિજિનલ છે એની વિગત અહીંયા આપવાની જરૂર પડે ખરી? સેટલરની કોઈ વિગત આપવાની જરૂર છે નહીં, કારણ કે જે બધા સેટલર, પછી ઓથર, પછી ટ્રસ્ટીઝ, પછી જે બોડી ઓફ ગવર્નિંગ બોડી, એ બધી છે એમાંથી ગમે તે એક વિગત આપે તો પણ ચાલી શકે એમ છે. એટલે અત્યારના હાલના ટ્રસ્ટીઓ જે હોય, ઇવન શિડ્યુલ 1માં નોંધાયેલા ના હોય અને ટ્રસ્ટીઓ જુદા હોય, તો જે એકચ્યુઅલ ટ્રસ્ટી તરીકે જે કામ કરતા હોય એ એમનું લિસ્ટ અને એમનું એડ્રેસ, એમની જે પાન કાર્ડ કે બીજી બધી વિગતો આપી અને એ રીતે વિગત આપવામાં આવે તો એ કોલમની રિક્વાયરમેન્ટ સેટિસ્ફાય થઈ જશે. રૂપેશભાઈ, 9A નંબરનું ફોર્મમાં 10A માં 9A નંબરના કોલમમાં ઓબ્લિક શબ્દ છે. યસ. ઓથર, સેટલર, ઓબ્લિક ટ્રસ્ટી છે. it does not require to fulfill each and every એ ઓબ્લિક છે એટલે આપણે એ ચાલી શકશે. ઓકે, ફાઇન. બીજું કે જે ટ્રસ્ટો 1920 નું રિટર્ન ન ભરેલ હોય તેવા ટ્રસ્ટીએ અરજીની તારીખ સુધીનું પ્રોવિઝનલ બેલેન્સ શીટની વિગત આપવાની છે. મોટા ભાગના કિસ્સામાં ટ્રસ્ટે બનાવેલ પ્રોવિઝનલ બેલેન્સ શીટની તારીખમાં અને અપલોડ, મને લાગે છે આ જે પ્રશ્ન જેમને પૂછ્યો છે એમને પેલું જે 30/6 થી જે નવું જે લાવવાનું હતું એ જે પ્રોવિઝન નાવ એક્સટેન્ડ થયું છે, તો હવે આપણે એને રીતે છે કે 31/3/2021 નું પ્રોવિઝનલ એટેચ કરવાની જરૂર છે. એમાં ડેટ ઓફ એપ્લિકેશન શબ્દ વાપર્યો છે. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ધી પ્રોવિઝનલ ઓફ 31st March 2021. ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધી ડેટ ઓફ એપ્લિકેશન. સી ધ વર્ડ ઇઝ, તમારે પ્રોવિઝનલ બેલેન્સ શીટ અરજી કર્યા તારીખ સુધીનું આપવાનું છે. એટલે આ એક્સરસાઇઝ બહુ જ કમ્બરસમ છે, કારણ કે અત્યારે બેંકોમાંથી પાસબુક નથી મળતી, અત્યારે ઇન્ટરેસ્ટના સર્ટિફિકેટ નથી મળતા, ફોર્મ નંબર 26A જનરેટ નથી થયા અને TDS કોઈના ભરાયા નથી. તો એવા સંજોગોની અંદર ડેટ ઓફ એપ્લિકેશન સુધીની પ્રોફિટ એન્ડ લોસ કે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર કઈ રીતે લાવી શકીશું? એબ્સોલ્યુટલી, હું એટલે જ કહું છું, કારણ કે તમે 1/4 થી સરકારે 1/4 થી 30/6 સુધીના સમયગાળો આપેલો છે અને એમાં અત્યારના બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ રેડી થયા જ ના હોય ને. બિલકુલ રેડી ના હોય, કારણ કે 26A જનરેટ ના થાય, સર્ટિફિકેટ ના આવે, તો એવું થાય પોસિબલ જ નથી. અને ઘણા બધા ટ્રસ્ટોમાં તો પેલા પાર્ટ ટાઈમ એકાઉન્ટન્ટ હોય જે કહે ને કે એ તો જ્યારે ઓડિટ કરવાનું ત્યાંના 4 દિવસ પહેલા જ ચોપડા લખતો હોય. પણ એ કેસ સરકાર પક્ષે નથી, એ તો ટ્રસ્ટી પક્ષે છે. તમે પાર્ટ ટાઈમ રાખો છો. હવે બીજો એક છે કે પ્રશ્ન, એમાં તમે ઘણું બધું બંને વક્તાઓએ છણાવટ કરી દીધી કે કયા ફોર્મમાં કયો કોડ સિલેક્ટ કરવો તે જણાવશો, એ તો બંને વક્તાઓએ તમે કહી દીધું છે. બીજું તમે બંને વક્તાઓએ પણ કહી દીધું કે નોટ્સ ઓન એક્ટિવિટીઝમાં કેટલી માહિતી આપવી, ફોટોગ્રાફ કે પેપર કટિંગ આપવા જરૂરી છે, એક એવો પ્રશ્ન પણ આવ્યો છે કે વેધર વી શુડ એટેચ ધ જે કે પેપર કટિંગ કે ભાઈ આપણે લખેલું હોય કે એક્ટિવિટીઝનું એમ.
તમે જોશો તો દસ્તાવેજી સાહિત્ય ફોર્મ નંબર 10A માં ક્યાંય જગ્યાએ નોટ્સ ઓન એક્ટિવિટી નથી, હમ. ક્યાં પણ જગ્યાએ નોટ્સ ઓન એક્ટિવિટી નથી. આ એક ગેરસમજ થઈ રહી છે કે નોટ્સ ઓન એક્ટિવિટીની જરૂરિયાત છે કે કેમ. આ ક્યારે જરૂર પડશે કે તમારું 5 વર્ષનું આ રિન્યુઅલ પતી જાય પછી તમે જ્યારે રિન્યુઅલની ફરી અરજી કરો 5 વર્ષ પછી, ત્યારે તમારે નોટ્સ ઓન એક્ટિવિટી આપવાની, પુરાવા આપવાના, સેટિસ્ફેક્શન કરાવવાનું. અત્યારે તો મિકેનિકલી સ્ટ્રેટ વે તમારે આપી જ દેવાનું છે. ઓકે, મોસ્ટ ઓફ લગભગ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબો તમારા બંને વકીલોએ આપી દીધા છે, પણ છતાં પણ એક બે પ્રશ્નો એવા છે કે જે પ્રાઇવેટ ડિસ્ક્રેસી ટ્રસ્ટ ઉપરના આવેલા છે, પણ મારી દ્રષ્ટિએ પ્રાઇવેટ ડિસ્ક્રેસી ટ્રસ્ટ અહીંયા એમાં એક પ્રશ્ન એવો છે કે પ્રાઇવેટ ટ્રસ્ટ specific shares, one of the 3 beneficiaries expel, what to do? Property of the private such trust can be sold. But whether this governed by the Bombay Public Trust, Yes, absolutely. I think so. This is not relevant to this present subject Yes, of 12AA yes. and ATG. ATG અને 10A ના માટેનું જે આપણે જે પ્રોવિઝન જે 12 બન્યું એમાં લાગુ નથી પડતો, એટલે આપણે આ પ્રશ્નને છણાવટ નથી કરતા. I think so. Both the speaker have covered almost all the subject in a very thorough manner and very lucid manner. Due to the time constraint, so we are unable to continue the remaining lecture of the Vinit Bhai, but I thought that this lecture again we have to arrange for the better understanding of the members. So I request CA Ashish Tekwani to give a hearty vote of thanks. Hello, yeah. It gives me immense pleasure to propose vote of thanks for today's program. I would like to thank the learned speakers for the day, CA Vinit Shah sir and our beloved advocate Dhruvin Shah sir, for giving this in-depth lecture on each and every aspect of the new forms in relation to the taxation of the trust. We would specially like to thank Advocate Dhruvin Shah sir for agreeing in last minute and giving such wonderful lecture and analyzing each and every aspect of various forms along with CA Vinit Shah sir. I'm sure the expertise and knowledge you have shared with the members will be immensely beneficial to all the members, and each and every member would profusely like to thank you for the same. I would like to express my gratitude to Mofusal Committee Chairman, Co-Chairman and Committee members, and also like to express my gratitude to Central Zone Regional Committee Chairman, Co-Chairman and Committee members for arranging this webinar. I would like also to thank all the committee members, participants and members of AGFTC, Income Tax Bar Association, Tax Practitioners Association, Nadiad, Taxation Practitioners Association, Godra, for making this program a grand success. Thank you all. See you soon at the next program.